Welcome back to Raghavendra Knowledge School. So today we are learning about the modern accounting rules. So in the last class, students, if you can just remember, we have learned the golden accounting rules. We have learned about the rules of personal account, real account, and nominal account. So for the personal account, we had a debit rule, credit rule. For the real account, we had a debit rule, credit rule, and for the nominal account, we had a debit rule, credit rule. And we try to understand what is personal account, what are the categories of personal account, like natural personal account, artificial personal account, and the representative personal account. Then after coming to know what is this personal account, we just tried and analyze what is the debit rule and credit rule for this. Then in the real account, we just observed what are the things that can come under the real account, and we have just segregated the real account based on two category, tangible and intangible, because real account will something that always includes the assets. Okay, then we had just learned about the debit rule of real account and credit rule of real account. Then later on we have also learned about the nominal account. So nominal account includes all the expenses, all the incomes, all the gains, and all the losses of the business. Then again we learned about the rules of nominal account, what is debit rule and what is credit rule. So based on this rule, we just did a few activity wherein we just identified these items belongs to which account according to our concept. So this is one way that we can classify the items into different accounts. So that is according to our golden accounting rules. But we also have a few more technique which is called as the modern accounting rule. So in modern accounting rule, accounts are classified into six types, students: drawings account, expense account, asset account, liability account, equity account, and revenue account. So let me try to help you out in understanding what does this item represents or what does it mean. What is drawings? So drawings is a very simple concept. Whenever the owner withdraws the money from the business for any of his personal purposes, then it is termed as drawing, students. Maybe for example, now the owner wants to pay his personal life insurance premium, but he don't have enough money with him. So what he do is, so he will withdraw the money which is there in the business and he pays his personal expenditure in the form of life insurance premium. So whenever such drawings are increased in the business, so whenever owner withdraws the money from the business for paying his personal expenditure, maybe he wanted to pay the education fees or the college fees of his son. Because of this reason, as he wanted to pay the fees, he withdraws the money from the business. Then in such cases, it is called as drawings. So whenever the drawings is been increased in the business, drawings is increased, we have to debit. Similarly, whenever there is decrease in drawings, andre owner he never withdraws the money, then in such scenario it is called decrease in drawings. So such kind of decrease in drawings should always be credited. So what is drawings? When owner withdraws the money from the business, ಓನರು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನಿನ ಏನಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ that will be incurred by the business on a day to day operational activity ಅಲ್ವಾ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು, ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಖರ್ಚಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಖರ್ಚನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. So expenses are in the form of salary paid, rent paid, wages paid, advertisement expenditure, ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ಆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಇಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ಟು, ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಟ್. ಆಯಿತಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್?
ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು? ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಷನರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ನ ಯಾವಾಗ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರದ್ದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಆವಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಸೆಟ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸೆಟ್ಸು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್? ಇದು ಈ 3 ಅಕೌಂಟ್ನ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅಸೆಟು, ಡೆಬಿಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇವಾಗ ಈ 3ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು 3ನ ನೆನ್ಪಿಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ 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 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಇದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ 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 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ 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 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ 3 ಏನಿದೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಮಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ರೆವೆನ್ಯೂಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಾಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಹತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ಸು, ಗೇನ್ಸು ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕರಿತೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೆವೆನ್ಯೂ ನಮಗೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ರೆವೆನ್ಯೂ ನಮಗೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಸೇಲ್ಸಿಂದ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ರೆವೆನ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆವೆನ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಹೌದು, ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ರೆವೆನ್ಯೂ ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಡೋದು? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಡೋದು? ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇದು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸೇ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. DEALER, ಡೀಲರ್ ಅಂತ ಇದರ ಕೋಡು. ಡೀಲರ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, L stands for liability, E stands for equity and R stands for revenue. ಡೀಲರ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ DEALER, ಈ DEALER ಪ್ರಕಾರನೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಅಸೆಟ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿ ಕೋಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್, ವಿತ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೀಲರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, in the next class I will be helping you out in solving few problems on accounting equation. So thank you all. Have a nice day.